فرعون کی ایک خادمہ جو مسلمان ہو گئی، مسلمان ہوئی، اس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، ایمان چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن یہی مسلمان خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے اس مسلمان خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گئی۔ جب کنگھی نیچے گری تو اس کے منہ سے اچانک نکل گیا کہ ہائے، اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا، اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا، اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا۔ اس مسلمان خادمہ کے منہ سے یہ جملہ اچانک نکل گیا۔ جب یہ جملہ نکلا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی نا، وہ نیچے بیٹھی، فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ اچھا خادمہ، میرے باپ کے علاوہ تیرا رب کوئی اور بھی ہے؟ اس خادمہ نے کہا ہاں، میرا رب تیرا بھی، تیرے باپ کا بھی، میرا رب وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے فرعون کو پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے موسیٰ کو پیدا کیا اور جس نے ہارون کو پیدا کیا۔ اس نے کہا اچھا تو مسلمان بن گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان بن گئی، میں تو صرف اللہ کو ماننے والی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھی، دوڑ کر گئی اپنے باپ کے پاس، دوڑ کر گئی فرعون کے پاس، جا کر کہنے لگی غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، ہمارے تو گھر کے نوکر بھی تجھے رب نہیں مانتے، ہمارے گھر کے نوکر بھی تجھے رب ماننا گوارا نہیں کرتے۔ فرعون نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہماری جو خادمہ ہے جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہے وہ بھی تجھے رب نہیں مانتی، وہ کہتی ہے میں اس رب کو مانتی ہوں جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا بھی رب ہے۔ اچھا تو وہ مسلمان بن گئی؟ کہا ہاں وہ مسلمان بن گئی۔ تو فرعون نے کیا کیا، ایک بہت بڑے کڑھا میں تیل ڈالا اور اس کڑھا کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل ابلنے لگا تو فرعون نے اپنی اس خادمہ کو بلایا جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اس خادمہ کی دو بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی بچی تھی اور دوسری بچی تھوڑی بڑی تھی، چلتی پھرتی بچی تھی۔ فرعون کہنے لگا اے میرے ٹکڑوں پہ پلنے والی خادمہ، ملازمہ، نوکرانی، لونڈی، اگر تو موسیٰ کے رب کو مانے گی تو سن میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا اور تجھے بھی جلا دوں گا، اور سن اگر تو مجھے رب مانے گی، اگر تو مجھے اپنا خدا مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ بول اب تجھے کیا منظور ہے؟ مجھے مان کر امیر بننا چاہتی ہے یا موسیٰ کے رب کو مان کر جہنم میں جلنا چاہتی ہے؟ یا موسیٰ کے رب کو مان کر کڑھا میں جلنا چاہتی ہے؟ اس نے دھمکی دی کہ میں تیری بیٹیوں کو اس جلتے کڑھا میں ڈال دوں گا۔ ہائے، اس مسلمان خاتون نے کہا فرعون یہ تو دو بیٹیاں ہیں، یہ تو دو بیٹیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، اگر ان کی طرح ہزاروں بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ ہے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تیرا کلمہ ہرگز نہیں پڑھوں گی، میں تجھے ہرگز نہیں مانوں گی۔ اب فرعون نے کیا کیا، اس خاتون کی بڑی بچی کو پکڑا، اسے ٹانگوں سے پکڑ کر سر کے بل گرم تیل میں ڈال دی، ابلتے تیل میں ڈال دیا، کڑھا میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا۔ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی اور ماں کے سامنے جل کر کباب بن گئی۔ مجھے بتاؤ جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے، یوں اذیت دی جائے، یوں تکلیف دی جائے، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ماں تو اپنے بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکتی، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ میری بیٹی ابلتے تیل میں کڑھا میں جا رہی ہے۔ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی، کڑھا کے اندر جاتے ہی وہ جل کر کباب ہو گئی۔ اب سنو، جب میرے اللہ نے اس ماں کے دل کے اندر غم اور دکھ کو دیکھا تو اللہ نے کیا کیا، اس ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دی۔ جب اس ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹے تو اس ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، روح نکل کے جا رہی ہے، ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ اب وہ بچی ماں کو کہہ رہی ہے کہ ماں تو صبر کر، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، ماں صبر کر، تیرے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لے، بس ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ اب فرعون نے اس خاتون کی چھوٹی بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی بچی تھی۔ اب اس معصوم بچی کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب فرعون نے اسے بھی، معصوم بچی کو بھی ٹانگوں سے پکڑ
पकड़ कर उबलते तेल में डाल दिया, कड़कते कढ़ा में डाल दिया। हाय वो मासूम फूल, नरम और नाजुक गोश्त एक पल में जलकर कोयला बन गई, जलकर कबाब बन गई, पकोड़ा बन गई। दूसरी मर्तबा फिर से माँ की आंखों से पर्दा हटाया। माँ ने फिर दूसरी बच्ची की रूह को निकलता देखा। रूह निकल के जा रही थी और साथ में कह रही थी, माँ सब्र करो, सब्र करो, आगे तेरे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार है। माँ सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना, थोड़ा सा और सब्र कर लो, अभी हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब जब फिरौन ने माँ को पकड़ा, उस मुसलमान खातून को पकड़ा, तो उसने फिरौन से कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, जाते जाते वो पूरी कर दो। फिरौन ने कहा कौन सी ख्वाहिश है? उसने कहा जब मुझे भी जला दोगे तो हम माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे दफन कर देना। माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा कर देना, एक ही जगह पे दफन कर देना, बस यही मेरी ख्वाहिश है। खुदारा ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना मेरे जाने के बाद। फिरौन ने कहा ये तुम्हारी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। फिरौन ने इस माँ को भी जला दिया, माँ को भी राख कर दिया। जब तीनों जलकर कबाब बन गईं तो इनकी हड्डियों को इकट्ठा करके एक जगह पे दफन कर दिया। इस वाक़ये को देखकर हजरत आसिया मुसलमान हुई थी। फिरौन की बीवी जो थी हजरत आसिया, इस वाक़े को देखकर वो मुसलमान बन गई। अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में ये बात डाली कि कोई भी माँ अपने बच्चों को यूं कुर्बान नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती जब तक हक सामने ना हो। एक बात और जो इस वाक़े का हिस्सा है वो ये है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए, जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस पर गए और जब वहाँ से आसमानों का उरूज हुआ तो नीचे से मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को जन्नत की खुशबू महसूस हुई, जन्नत की खुशबू महसूस हुई। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील बता तो सही ये जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, हुजूर फिरौन की बांदी, फिरौन की वो मुसलमान खादिमा जिसको उबलते तेल में डाला गया था, जिसकी दोनों मासूम बच्चियों को उबलते तेल में डाला गया था, फिरौन की वो खादमा अपनी बेटियों समेत जिस मट्टी में दफन है, ये खुशबू उसी मट्टी से आ रही है। वो जिस मट्टी में दफन है हुजूर ये खुशबू वहाँ से आ रही है। और उस वक़्त इनकी वफ़ात को 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका था, क्योंकि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी के दरमियान तकरीबन 2000 साल का फासला है। अब जब हज़रत आसिया मुसलमान हो गई तो फिरौन बड़ा ही परेशान हुआ कि ये तो मेरे घर ही में इस्लाम दाखिल हो गया, ये तो मेरी हवेली में इस्लाम दाखिल हो गया। पहले तो फिरौन ने कोशिश की समझाया, जब आसिया ना समझी, जब वो ना मानी तो फिरौन ने अपनी बीवी आसिया को कैद में डाल दिया। जब कैद में डाला फिर भी वो ना मानी, फिर उन्हें भरे दरबार में कूड़े मारे, वो फिर भी ना मानी। इसलिए कि ईमान पर जितनी मुशक्क़त आती है वो उतना ही बढ़ जाता है, वो उतना ही मजबूत हो जाता है। जब फिर भी वो ना मानी तो फिरौन ने हुक्म दिया कि आसिया को सूली पर लटका दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, इसे सूली पर लटका दो कि ये तड़प तड़प कर मर जाएगी। आए जिस खातून ने कभी तिनके को भी नहीं उठाया था, आज उसके हाथों में कील, उसके पाँव में कील ठोंक दिए गए हैं। जब आसिया सूली पर लटक गई तो उस वक़्त आसिया ने दुआ की कि या बारी ताला मुझे अपने पास जन्नत में घर अता कर, मेरे मालिक मुझे जन्नत में घर अता कर और मुझे फिरौन के अजाब से निजात दे दे मेरे मालिक। जो ही आसिया ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला की रहमत की गैरत को जोश आया, मेरे मालिक की रहमत जोश में आ गई। मेरे मालिक ने फरमाया, फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो और आसिया को दुनिया में ही जन्नत में इसका घर दिखा दो। अब फरिश्तों ने अर्श तक सारे दरवाजे खोल दिए। हजरत आसिया ने दुनिया में ही सूली पर लटके अपनी जन्नती घर को देखा। हाय जन्नत को देखकर तो आदमी वैसे ही जिंदा नहीं रह सकता। जब आसिया ने जन्नत में अपना घर देखा तो जोर से आसिया की हंसी निकली, जोर से आसिया मुस्कुराई और मुस्कुराती ही आसिया की जान निकल गई, रूह परवाज हो गई।
जन्नत के शौक ने आसिया को पागल कर दिया। वो वाक़या उधर ख़त्म। अब जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने से कबल मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खुदैजतुल कुबरा को फरमाया कि जब तू जन्नत में जाए तो अपनी सोकन को मेरा सलाम कहना। जब तू जन्नत में जाएगी ना तो अपनी सोकन को मेरा सलाम कहना। हज़रत खदीजा कहने लगी कि मेरी सोकन कौन है हुजूर, मैं तो आपकी पहली बीवी हूँ, मेरी सोकन कौन है? तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा, फ़िरौन की बीवी आसिया को अल्लाह ने जन्नत में मेरी बीवी बना दिया। फ़िरौन की बीवी आसिया को अल्लाह ने इतना मकाम दिया, इतनी शान अता की, इतना वकार दिया है, इतनी इज्जत दी है कि अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में मेरी बीवी करार दे दिया है, बीवी बना दिया है।